So we are discussing regarding line coding technique. So line coding, what is line coding? Basically, line coding is the process of conversion of digital data to digital signals. আমরা যখন ডিজিটাল ডেটাটাকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করতে চাই, সেগুলো করার জন্য we have several mechanisms. Those mechanisms are known as line coding techniques. Digital data like 1 0 1 0 এগুলো সব ডিজিটাল ডেটা, সেখান থেকে আমরা কি করছি, ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করছি, মানে এই স্কোয়ার শেপড সিগন্যাল। Okay, so this concept is known as line coding technique. এই লাইন কোডিং টেকনিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। তো মেইনলি আমরা তিনটে ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট ক্যাটাগরিটার নাম ইউনিপোলার লাইন কোডিং টেকনিক। ইউনিপোলার লাইন কোডিং টেকনিক। ওকে, নেক্সট ক্যাটাগরিটার নাম পোলার লাইন কোডিং টেকনিক। আর থার্ড ক্যাটাগরিটার নাম bipolar line coding technique. What is that? We'll get it very easily. So if I start with unipolar line coding technique, so in this case, in this unipolar line coding technique, in this case, all the signal levels are either above or below the axis. মানে কি? মানে হচ্ছে এই, যদি এটা ইউনিপোলার লাইন কোডিং টেকনিক হয় এবং আমার ধরা যাক আমি কথা বলছি এর ব্যাপারে, ইউনিপোলার লাইন কোডিং টেকনিক, এবং ধরা যাক যে আমার ডেটাটা আছে এরকম 1, ধরা যাক আমার যে বাইনারি মানে ডিজিটাল ডেটা 1 0 1 1 লাইক দ্যাট। সাপোজ দিস ইজ মাই ডেটা, ফাইন। সো হোয়াট how I will convert it into signal, digital signal in unipolar line coding technique? Let's see. It's very simple. You know that. This is the amplitude, and this will be time domain. This is amplitude and this is time. Okay. This will indicate time. These are the bit interval. We call it bit interval. Now, if it is a unipolar line coding technique, so here I will represent 1 by this. Whenever I will get 0, I will come down. Again, I will go by this. Whenever I will get 1, I will go back, go up to this. Again, the next one is 1, so I will continue like that. So this is basically unipolar line coding technique. So this is basically the thing where positive voltage defines bit 1 and the 0 voltage defines bit 0. And here, if you see, signal does not return to 0 at the middle of the bit. Middle of the bit এ কিন্তু কিছু হচ্ছে না। আমরা এরপরে অনেক স্কিম পাবো যেখানে মিডল অফ দা বিটে সিগন্যালটা দেখবো ব্রেক করে 0 তে চলে আসছে। But here it will be not like that. It is simple. This is 1, this is 0. This is 1, this is 0. Like that. And as in this scheme, the signal is not breaking from its middle of the bit. Middle of the bit হলে এরকম পয়েন্ট থেকে সিগন্যালটা ভেঙে যেত। যেহেতু সেরকম কিছু ঘটছে না, সেই জন্য এটাকে আমরা একটা নামে ডাকি, যেটার নাম হচ্ছে নন রিটার্ন টু 0 or NRZ, non return to 0 or
এনআরজেড এই নামে আমরা এটাকে ডাকতে পারি। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইউনিপোলার স্কিম। তুমি বুঝতেই পারছো signal will be either above or below. That's why it is unipole. At a time, signal cannot exist at high and at low. It's not like that. Among either one use high use korche or low use korche. So that is basically unipolar, and a non-return to zero is because in middle of the bit it is not coming to the zero. This is zero level. It's not coming to the zero. So that is basically non-return to zero unipolar scheme. So that is the thing. This is first technique of line coding techniques, first mechanism. But this scheme কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, যেমন it uses more power, it consumes more power as compared to polar schemes. মানে পরের যে স্কিমসটা আমরা দেখব, পরের যে স্কিমস গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তো আমরা কুইকলি পোলার স্কিম গুলো নিয়ে আলোচনা করি। পোলার স্কিমের মধ্যে আমরা দুটো স্কিম পাই। এই পোলার স্কিমের মধ্যে আমরা দুটো স্কিম পাই। একটার নাম হচ্ছে এনআরজেড এল, আরেকটার নাম হচ্ছে এনআরজেড আই। ওকে, এনআরজেড এল and এনআরজেড আই। এনআরজেড মানে নন রিটার্ন টু জিরো, এল মানে লেভেল, আর আই মানে ইনভার্ট। ওকে, so these are basically somewhat similar to unipolar NRZ scheme, but এখানে যেটা হচ্ছে, here we use two levels of amplitude, two levels of voltage. Amplitude মানে voltage level. Okay, so for NRZ L, the level of the voltage determines the value of the bit. এরকম বাইনারি 1 যখন 1 আমি করছি, সো বাইনারি 1 ম্যাপস টু লজিক লেভেল হাই, বাইনারি 1 যখন হচ্ছে হাইতে যাচ্ছে, বাইনারি 0 ম্যাপস টু লজিক লেভেল লো। আমি দেখাবো ছবিতে। আর এনআরজেড আই টু লেভেল সিগন্যাল, তুমি বুঝতেই পারছো দুটো লেভেল সিগন্যাল, সেজন্য এটা পোলার আমরা বলেছি। তো দুটো লেভেল সিগন্যাল ইউজ করছি। সো টু লেভেল সিগন্যাল হ্যাজ এ ট্রানজিশন at a boundary if the next bit that we are going to transmit is a logical one. যদি লজিক আরেকটা 1 হয়, দুটো যদি 1 থাকে, তাহলে মাঝখানে ট্রানজিশন হবে। কিভাবে হবে খুব ভালো করে দেখো, আমরা দেখাবো। But before that, let me take your attendance once more. So let's start with NRZ L and NRZ I. Okay, তো আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে পোলার স্কিমটা। তো ধরা যাক আমাদের ডেটা আছে, আমরা একই ডেটা নিয়ে দুটো দেখবো যাতে করে আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারি। ওকে, আমরা ডেটা দেখছি 0 1 0 0 1 1 1 and 0. Suppose these are my data. Okay, আমরা কি করব, আমরা অ্যামপ্লিটিউড আঁকবো। আমাদের y হবে অ্যামপ্লিটিউড, y অ্যাক্সিস, x অ্যাক্সিস হবে আমাদের টাইম।
সো দিস ইজ টাইম। একটা এনআরজেড এল এর জন্য করব, একটা এনআরজেড আই এর জন্য করব। সো দিস ইজ ফর এনআরজেড এল। ওকে, পরের আরেকটা অ্যাক্সিস আমি এঁকে নিচ্ছি, যেটা হলো এনআরজেড আই এর জন্য আমি দেখাবো। এনআরজেড আই এর জন্য দেখাবো। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অফ অল এনআরজেড এল, সো 0 মানে হাই। আচ্ছা, আমরা বিট ইন্টারভ্যাল গুলো এঁকে নিই, সুবিধা হয়। একটা and like that. Okay, like that. For your simplicity, you can make it dotted line. To like that. Now let's draw. So 0 in NRZ L, I'm talking, this is NRZ L, this will be NRZ I. So NRZ L 0, I can represent it like that. Okay, whenever I'm getting 1, I'm coming down below this line. Remember, this is 0 line, so I'm coming down below this line. Okay, again 1, so I'm going up. Sorry, again 0, I'm going up like this. Next one is also 0. Continue like that. Then whenever I'm getting 1, coming down, and 3 consecutive 1s are there, so I'm going like that. I'm going like that. When 1 again, when 0 again, I'm going up and like this and like this. So that is basically NRZ L. বুঝতে পারছো ডিফারেন্সটা? বুঝতে পারছো? ইউনিপোলারের সঙ্গে পোলারের এখানে কিন্তু এইটা একটা, এইটা একটা, দুটো লেভেল, সিগন্যাল লেভেল হয় অ্যাকচুয়ালি। এখানে দুটো সিগন্যাল লেভেল, এইটা একটা, এটা একটা। আগে কি হচ্ছিল, এইটা এবং এইটা 0তে আমি ইউজ করছিলাম ইউনিপোলারের ক্ষেত্রে। পোলারের ক্ষেত্রে কি হলো, এইটা একটা লেভেল, এইটা একটা লেভেল। দিস ইজ ওয়ান লেভেল, দিস ইজ অ্যানাদার লেভেল। 0 থাকলে আপে দেখাচ্ছি, 1 থাকলে ডাউনে আসছে। সো দ্যাট ইজ এনআরজেড এল। নাও কামিং টু দি এনআরজেড আই, যেখানে আমি বলেছি একই ব্যাপার, সবই এক থাকবে, শুধু যখন পর 1 থাকবে তখন ট্রানজিশন হবে। এটা আমি বলেছি, সেই ট্রানজিশনটা কি আমি সেটা দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, যখন 1 থাকবে তখন ট্রানজিশন হবে, ট্রানজিশনটা কি আমি সেটা দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, তুমি ভালো করে মাইনিউটলি ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে এনআরজেড আই, এনআরজেড আই, দিস ইজ এনআরজেড আই, আমরা এখানে দেখাবো। সো 0, ফার্স্টে 0 একই, আমরা এখান থেকে শুরু করলাম 0। 0তে কোনো অসুবিধা নেই, 0তে কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট আগেরটার মতো। 1 যেহেতু হলো, আমরা বলছি যে আমরা ট্রানজিট করছি। ট্রানজিট করা মানে এই লাইনটা ধরে নামা। তুমি বলবে এখানেও তো আমি এই লাইনটা ধরে নেমেছি, কিন্তু ডিফারেন্স ইজ দেয়ার, তুমি বুঝে যাবে, ঠিক বুঝে যাবে। ছবিটা আঁকি আমি, তুমি বুঝে যাবে। নাও 0, পরেরটা 0 আছে, তো পরেরটা 0 আছে মানে আমার কোনো অসুবিধা নেই। 0 দেখো আমি, এবার পরেরটা যখন 0 আছে, ভালো করে দেখো, পরেরটা যখন 0 আছে, আগে আমি কি করেছিলাম, 0 থাকলে উপরে থাকছিল, 1 থাকলে নিচে আসছে। এখানে দেখো, এর পরেরটা 1 যেহেতু আমি ট্রানজিট করে নিচে নেমে এলাম, তারপরেরটা যেহেতু 0, আমি কিন্তু উপরে চলে যাব না আগেরটার মতো। আমি এইভাবে, আমি আর ট্রানজিশন করবো না, আমার ট্রানজিশন হবে না। 0 মানে আমি এরকমই চললাম, যা ছিল তাই চললাম, নিচে নেমে এসেছি, নিচ ধরেই চললাম। পরের যখন আবার 1 এলো, এবার আমি আবার ট্রানজিট করব, আবার উপরে যাব। ঠিক আছে, আবার আমি অ্যাকচুয়ালি ট্রানজিশনটা হচ্ছে এখানটা, ট্রানজিট করলাম।
আমি এই অবধি এলাম, পরেরটা আবার 1 আছে, পরেরটা আবার 1 আছে, আবার আমি ট্রানজিট করবো, আবার এখান থেকে ভেঙে আমার এটা নিচে নেমে আসলো, পরেরটা আবার 1 আছে, এই অবধি যাওয়ার পর দেখলাম আবার 1 আছে, আবার আমি ট্রানজিট করলাম, আবার উপরে চলে গেলাম, তারপরেরটা 0, তো 0 আবার কোনো ট্রানজিশন হবে না, এরকম কন্টিনিউ করবে। ঠিক আছে, দেখ কি বললাম, এনআরজেড এল আর এনআরজেড আই। এনআরজেড এল এর ক্ষেত্রে আমরা 0 থাকলে উপরে, 1 এ থাকলে নিচে, দুটো পোল যেহেতু ইউনিপোলারে যেমন এই অবধি আসছিল, পোলারে হলে নিচে নেমে আসছে, ঠিক আছে। আর এনআরজেড এল যেহেতু ওপর 0 উপরে 1 নিচে, এরকম ভাবেই আমি চলেছি। এনআরজেড আইটা কিন্তু অন্য, মানে এনআরজেড আই মানে নন রিটার্ন টু জিরো ইনভার্সটা কিন্তু অন্য। এনআরজেড আই বলছে যখনই তুমি 1 পাচ্ছ এখানে 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 এখানে, তখন তোমাকে ট্রানজিশন করতে হবে। ট্রানজিশন মানে তোমার যে বিট ইন্টারভাল লাইন, সেই বিট ইন্টারভাল লাইন বরাবর আইদার উপরে অথবা নিচে আসতে হবে। তো 0 আমি উপরে ছিলাম, যেহেতু 0 থাকলে উপরে আছে, যেহেতু 1 পেয়েছি ট্রানজিশন করে নিচে নেমে এসেছি, এরপরে আমি আর কিচ্ছু করবো না, এভাবেই কন্টিনিউ করবো যতক্ষণ না আমি নেক্সট 1 পাচ্ছি। যখনই আমি নেক্সট 1 পাবো, আবার আমি ট্রানজিট করে উপরে চলে যাব, আবার পরেরটা যেহেতু 1, আবার আমি ট্রানজিট করে নিচে নেমে এসেছি, আবার তার পরের বিটটা যেহেতু 1, আবার ট্রানজিট করে উপরে চলে গেছি। কিন্তু তারপরেরটা 0 আছে, 0 তো আমার কিছু ব্যাপার নেই, 0 তে যাক, আমি উপরে ছিলাম, উপরেই কন্টিনিউ করবো। So that is basically NRZI, non-return to zero inverse. বুঝলি কিনা বল? These are under polar scheme. These are under polar scheme. Polar scheme এর under আরেকটা আছে, সেটাও বলবো। But this is under polar scheme. Is it okay? Difference টা? You can take the picture of this because it will be there in the note as well. But you can take the picture if you want. You can take a snapshot of it. Okay. Next is another technique I'm going. That is basically return to zero. The next technique what I will discuss is return to zero. Return to zero technique. Okay. So return to zero technique, that is again coming under the polar technique. Okay, again coming under the polar technique. Actually প্রত্যেকটা এই যে লাইন কোডিং টেকনিক, প্রত্যেকটা লাইন কোডিং টেকনিক্সেরই কিছু অ্যাডভান্টেজ কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, ঠিক আছে। তো একটা লাইন কোডিং টেকনিকের মানে এই যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো, যেগুলো যে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, সেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলোকে ওভারকাম করার জন্য একটা লাইন কোডিং টেকনিক এসছে। বেসিক্যালি আমরা যদি এনআরজেড এল আর এনআরজেড আই এদের মধ্যে কম্পারিজন করি, যেটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিছু প্রবলেম আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। আমি খুব ডিটেলসে যাব না, বাট আমি একটা কথা বলবো তোমাদের বোঝার জন্য, সেটা হলো এই যে এই লাইন কোডিং টেকনিক গুলো যত এই 0 আর 1 এর মধ্যে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে, যত ভালো করে 0 আর 1 এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে, এই যে 0 বিট আর 1 তো আইদার অন অর অফ, এই তো হয় ডিজিটাল সিগনালে। এই যত এই অন আর অফ এর মধ্যে তুমি যতগুলো স্টেট দিয়ে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে, তত ভালো দুটো ডিভাইসের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশন হবে। তোমার মোদ্দা গল্প হচ্ছে your aim should be to differentiate between 0 level and 1 level in a very prominent way. That should be your aim always in this techniques.
0 আর 1 এর মধ্যে ভালো করে, যত বেশি ভালো করে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে তত বেটার। তো সেই কারণেই এনআরজেড এল আর এনআরজেড আই এর থেকে রিটার্ন টু জিরোটা আরো বেটার। কেন বেটার আমি ছবিটা আঁকলেই তুমি বুঝতে পারবে, এবং আমি তোমাকে তখন বলতে আরো সুবিধা হবে। আমি আরজেডটা আঁকি, রিটার্ন টু জিরো, এটাও কিন্তু বাইপোলার টেকনিক, রিমেম্বার রিটার্ন টু জিরো ইজ অলসো আ বাইপোলার টেকনিক। সো আমি সেই ছবিটা আঁকছি, রিটার্ন টু জিরো। যেটাকে আমরা অনেক সময় আরজেড বলি। ওকে, আই এম টেকিং সাম বিট লাইক 0 1 0 0 1 suppose. Okay, amplitude okay, this is time, fine. These are the what bit interval. Okay, now here what we will do, we will break the signal from the halfway of the bit. We will break the signal from the halfway of the bit. Halfway of the bit থেকে আমি সিগন্যালকে ভাঙবো। Okay, রাইট, হাফওয়ে অফ দি বিট থেকে আমি সিগন্যালকে ভাঙবো। কি করব আমরা দেখি। 0, so starting from here half of the এসে return to 0, নামটা মনে রাখবে, return to 0, so always I have to return to 0, so I'm going to 0. Okay, going like this, then 1 going up, going to halfway of the bit, again I'm return to 0. So always from halfway of the bit I will come back to return to 0. Okay, so then again I will go like this. Okay, I will go like this, then I will come down, then again like this, like this. পরেরটাও 0 আছে, তাহলে আমি এই লাইন ধরে এখানে যাব, আবার এখানে নামবো, আবার লাইক দিস, এরকম রিটার্ন টু 0। প্রতি ক্ষেত্রে তুমি দেখো আমি রিটার্ন টু 0 তে যাচ্ছি। 1, next like this, 1, again I'm return to 0 and like that. So this is basically at each and every point of time I'm going to 0, at each and every point of time আমি এখানে এদিক থেকে 0 তে গেলাম, এখানে এদিক থেকে 0 তে এলাম, so at each and every point of time I'm going to 0, so that's why it is return to 0. And here the advantage is that here I'm using, as I'm breaking the signal from halfway of the beat, so I can achieve better synchronization, as because it is much more prominent. The difference between 0 and 1 is much more prominent. Okay, আমি অনেকগুলো লেভেল ইউজ করছি। স্যার আরেকবার বলুন কোনটা, মানে এইটা এইটা এই আঁকাটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এই 0 থেকে শুরু করছি, হ্যাঁ নিচ থেকে শুরু হচ্ছে, হাফওয়ে অফ দি বিট ভেঙে আমি এই 0 অবধি উপরে এই অবধি যাচ্ছি, 0 লাইন অবধি যাচ্ছি, হাফওয়ে অফ দি বিট ভেঙে আমি এই 0 লাইন অবধি যাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, পরেরটা যেহেতু 1 আছে তাই জন্য আমি আবার উপরের দিকে চলে গেলাম, এই হাফওয়ে অবধি ভেঙে আমি এই 0 অবধি এসেছিলাম, বাকি হাফটা ট্রাভার্স করলাম এরকম ভাবে করে 1 এর লাইন ধরে উপরে উঠে হাফওয়ে অফ দি 1 এ যাওয়ার পর আমি আবার 0 তে চলে আসছি।
ওই আমার পরে এখানে যেহেতু 0 আছে তাই জন্য। না, না, পরে যেহেতু 0 আছে তাই জন্য নয়। এটা এই টেকনিকটার নাম রিটার্ন টু 0 তাই জন্য। এই ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। পরে যেহেতু 0 আছে, পরে যেহেতু 1 আছে সেটা পরের কথা। কিন্তু এই টেকনিকটায় সবসময় হাফওয়ে অফ দি বিট থেকে তোমায় 0 তে রিটার্ন করতে হবে। মানে এটা প্রত্যেকবারে আমাকে ওই মাঝে আসতেই হবে, 0 তে আসতেই হবে। প্রত্যেকবারে আমাকে মাঝের থেকে ভেঙে 0 তে রিটার্ন করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে? এরপরে তোমাকে দেখতে হবে 0 আছে না 1 আছে। যেহেতু এরপরে এখানে 0 আছে সেজন্য আমি নিচে নামলাম। কিন্তু দেখো এইখানে যেহেতু এই 0 এর পরে 1 ছিল তাই আমি উপরে গেছি। এখানে আচ্ছা। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই একটা জিনিস কমন, তুমি 0 থেকে থাকো বা 1 এ থাকো, প্রতি ক্ষেত্রেই তুমি দেখো 0 থাকলেও তুমি রিটার্ন টু 0 মানে এই লাইনে আসছো, 1 থাকলেও তুমি এই লাইনে আসছো, এই 0 তে আসছো। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং of this return to 0 technique. And this return to 0 technique very much useful to achieve synchronization. Fine. Next, আরো কয়েকটা টেকনিক আছে। তো এটা রিটার্ন টু 0 গেল। এরপরে আমরা আরো দুটো টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব। তো আমরা এটাকে মুছছি, রিটার্ন টু 0 কে মুছছি। Is it okay, everybody? You can take the snaps of it if you want. Okay. Some rubbing it. Next is another two technique, which is known as Manchester and differential Manchester. Now, Manchester, whenever I'm talking about Manchester, that is not Manchester United I'm talking about. This is basically a technique, line coding technique. Name is Manchester. Another is differential Manchester. So let us see what are they, how are they? Okay, how we can achieve line coding in those techniques. So again, this is amplitude. This is time actually. Before that, I should write the data. So 0, 1, 0, 0, 1, 1. Okay. So this is for Manchester encoding technique. This is for Manchester. Next here, I will draw differential Manchester. Remember, I'm under the bipolar technique. এটাও কিন্তু bipolar technique. Okay. Draw the lines. Okay. So now for the Manchester, I'm starting for the Manchester. So 0. So 0. Again, another thing I have to draw, that is basically the এখানেও আমরা যেটা করব সেটা হলো মিডল অফ দ্য বিট। ঠিক আছে, মিডল অফ দ্য বিট গুলো আইডেন্টিফাই করে নেওয়াটা খুব জরুরি। মিডল অফ দ্য বিট,
middle of the bit. So what we will do? 0. So 0, I'm starting from here, going down by middle of the bit. Okay, পরেরটা 1 আছে, পরেরটা 1 আছে। So here I will go like this. যেহেতু পরেরটা 1 আছে, আমি এবার এরকম গেলাম। আবার যেহেতু পরেরটা 0 আছে, তাই এরকম এলাম। যেহেতু তারপরেরটা আবার 0 আছে, এবার এখানে আমার ট্রানজিশন হবে। যেহেতু তারপরেরটা আবার 0 আছে, ওই জন্য আমার ট্রানজিশন হলো, দিয়ে আবার আমি এখান থেকে এখানে গেলাম। তারপরেরটা 1 আছে, তো যেহেতু তারপরেরটা 1 আছে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, আমি এরকম করলাম। কিন্তু তারপরেরটা আবার 1 আছে, যেহেতু তারপরেরটা আবার 1 আছে, আবার আমার এখানে একটা ট্রানজিশন হলো। লাইক দিস। এবং এই ম্যানচেস্টারের ক্ষেত্রে তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, 0 মানে হচ্ছে এরকম জেড এর মতো, আর 1 মানে হচ্ছে দেখো সবসময় উল্টানো জেড এর মতো। সব জায়গায় দেখো 0 আর 1, 0 মানে এরকম জেড এর মতো, 0 মানে হচ্ছে এইরকম, 1 মানে হচ্ছে এইরকম। তুমি দেখো 0 মানে এরকম, 1 মানে এরকম, 0 মানে এরকম, 1 মানে এরকম। দুটো পরপর 0 থাকলে শুধু এখানে ট্রানজিশন করে এটাকে উপরে চলে যেতে হবে, বিকজ আদারওয়াইজ তুমি এই জেডটা ফর্ম করতে পারবে না। সিমিলারলি পরপর দুটো 1 থাকলে তোমাকে উল্টানো জেড ফর্ম করতে হবে, তাহলে তোমাকে এরকম ট্রানজিশন করে নিচে নেমে আসতে হবে। সো দ্যাট ইজ ডিফারেন্সিয়েট, দ্যাট ইজ ম্যানচেস্টার, এন্ড ভেরি ইজি। 0 মানে এইটা ফলো করবে, 1 মানে এইটা ফলো। নাও লেটস সি ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার। Let's see what is differential Manchester is. Okay. So differential Manchester, again for the same data set we are taking. So first এটা 0, তো আমি এখান থেকে শুরু করব, এই লাইন থেকে। ওকে, হাফ অফ দ্য বিট ভাঙবে, ভেঙে ওপরে যাবে, এই অবধি গেল। ঠিক আছে, পরেরটা 1, কোনো অসুবিধা নেই, এই অবধি যাবে,